ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र बुधवार 10મી तिथि करण गर आनंद योग शुक्ल 10મીએ दशावतार व्रत करवामां आवे छे। ते दिवसे सनातनजी कहे छे, हे नारद, हवे हूँ तमने 10મીના व्रत बतावुं छुं, जेमनुं भक्तिपूर्वक पालन करीने मनुष्य धर्मराजनो प्रिय थाय छे। तो सौ प्रथम चैत्र महीनानी जे 10મી आवे ए 10મીએ ऋतुकाळना फूल फळ अने गंध वगैरेथी धर्मराजनुं पूजन करवुं जोईए। ते दिवसे संपूर्ण उपवास अथवा एक समय भोजन करवुं। व्रतना अंतमां 14 ब्राह्मणोने भोजन कराववुं अने पोतानी शक्ति प्रमाणे दक्षिणा आपवी। हे विप्रवर, जे आ प्रमाणे धर्मराजनी पूजा करे छे ते धर्मनी आज्ञाथी देवताओनी समता प्राप्त करे छे अने पछी त्यांथी सुस्त थतो नथी। जे मनुष्य वैशाख महीनानी शुक्ल 10મીએ गंध वगैरे उपचारो तथा श्वेत अने सुगंधित पुष्पो वडे भगवान विष्णुनी पूजा करीने तेमनी 100 परिक्रमा करे छे अने यत्नपूर्वक ब्राह्मणोने भोजन करावे छे, ते भगवान विष्णुना लोकमां स्थान पामे छे। नदीओमां श्रेष्ठ जहुनी पुत्री गंगा ज्येष्ठ शुक्ल 10મીએ स्वर्गथी आ पृथ्वी पर उतर्या हता, तेना कारणे आ तिथि पुण्यदायी मनाय छे। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र बुधवार 10મી तिथि करण गर आनंद योग व्यतिपात कन्या राशिना चंद्रमा अने वृष राशिमां सूर्य आ 10નો योग महान पुण्यमय कहेवाय छे। आ 10 योगोथी युक्त 10મી तिथि 10 प्रकारना पापो हरे छे, तेथी तेने दशहरा कहे छे। जे आ दशहराना दिवसे गंगाजीनी पासे पहोंचीने जे प्रचंड शीते विधिपूर्वक गंगाजीना जळमां स्नान करे छे, ते भगवान विष्णुना धाममां जाय छे। मनु वगैरे स्मृतिकारोए अषाढ़ शुक्ल 10મીને पुण्यतिथि कही छे। आमां करवामां आवता स्नान, दान, जप अने होम स्वर्गलोकनी प्राप्ति करावनारा थाय छे। श्रावण महीनानी शुक्ल 10મી संपूर्ण आशाओनी पूर्ति करनारी छे। एमां गंध वगैरे उपचारो वडे भगवान शंकरनी पूजा करवानुं विधान छे। ते दिवसे करवामां आवतो उपवास अथवा नक्त व्रत, ब्राह्मण भोजन, जप, सुवर्णदान अने गायना दान वडे सर्व पापोनो नाश थाय छे। हे द्विज श्रेष्ठ, भादरवा महीनानी शुक्ल 10મીએ दशावतार व्रत करवामां आवे छे। ते दिवसे जलाशयमां स्नान करीने संध्यावंदन तथा देवता ऋषि अने पितरोनुं तर्पण कर्या पछी एकाग्र चित्ते 10 अवतार विग्रहोनी पूजा करवी। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध अने कल्की आ 10યની सोनानी मूर्तिओ बनावडावीने विधिपूर्वक पूजा करवी अने 10 ब्राह्मणोने सत्कार करी तेमने मूर्तिओनुं दान करी देवुं। हे नारद, તે દિવસે ઉપવાસ અથવા એક સમય ભોજનનું વ્રત લઈને
બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવવું અને તેમને વિદાય કરી એકાગ્ર ચિત્તે સ્વયં ઇષ્ટજનો સાથે ભોજન કરવું. જે ભક્તિપૂર્વક આ વ્રતનું પાલન કરે છે તે આ લોકમાં ઉત્તમ ભોગ ભોગવીને અંતમાં વિમાન દ્વારા સનાતન વિષ્ણુ લોકને પ્રાપ્ત કરે છે. આસો માસની શુક્લ દશમીને વિજયાદશમી કહે છે. તે દિવસે પ્રાતઃકાળ ઘરના આંગણામાં છાણના 4 પિંડ મંડલાકાર મૂકવા, તેમાં શ્રી રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન આ ચારેયની પૂજા કરવી. ગોબરના જ બનાવેલા 4 ઢાંકણાવાળા પાત્રોમાં પલાળેલું ધાન અને ચાંદી મૂકીને તેને ધોયેલા વસ્ત્રથી ઢાંકી દેવા જોઈએ. પછી માતા, પિતા, ભાઈ, પુત્ર, સ્ત્રી અને સેવકો સહિત ગંધ, પુષ્પ અને નૈવેદ્ય વગેરે વડે તે ધાન્યની વિધિપૂર્વક પૂજા કરીને નમસ્કાર કરવા. પછી બ્રાહ્મણોની પૂજા કરી તેમને ભોજન કરાવીને સ્વયં ભોજન કરવું. આ પ્રમાણે વિધિ પ્રમાણે વ્રત કરીને મનુષ્ય 1 વર્ષ સુખી અને ધન ધાન્યથી સંપન્ન થાય છે, એમાં શંકા નથી. હે નારદ, કારતક મહિનાની શુક્લ દશમીએ સાર્વભૌમ વ્રતનું પાલન કરવું. તે દિવસે ઉપવાસ અથવા 1 સમયના ભોજનનું વ્રત લઈને અડધી રાતના સમયે ઘર અથવા ગામની બહાર માલપુવા વગેરે દ્વારા 10 દિશાઓમાં બલિ આપવી. ગોબરથી લીપેલી ભૂમિ પર મંડળ બનાવીને તેમાં અષ્ટદળ કમળ અંકિત કરવું અને તેમાં ગણેશ વગેરે દેવતાઓનું પૂજન કરવું. માગશર મહિનાની શુક્લ દશમીએ આરોગ્ય વ્રતનું આચરણ કરવું. 10 બ્રાહ્મણોનું પૂજન કરીને તેમને દક્ષિણા આપીને વિદાય કરવા. સ્વયં તે દિવસે 1 સમય ભોજન કરવું. આ પ્રમાણે વ્રત કરીને મનુષ્ય આ પૃથ્વી પર આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરે છે અને ધર્મરાજની કૃપાથી દેવલોકમાં દેવોની જેમ આનંદનો અનુભવ કરે છે. પોષ મહિનાની શુક્લ દશમીએ વિશ્વદેવોની પૂજા કરવી જોઈએ. વિશ્વદેવ 10 છે, જેમના નામ આ પ્રમાણે છે: ક્રતુ, દક્ષ, વસુ, સત્ય, કાલ, કામ, મુનિ, ગુરુ, વિપ્ર અને રામ. આ બધામાં ભગવાન વિષ્ણુ સારી રીતે વિરાજમાન છે. વિશ્વદેવોની દર્ભની પ્રતિમાઓ બનાવીને તેમને દર્ભના જ આસનો પર સ્થાપિત કરવા. આસનો પર સ્થિત થઈ ગયા પછી તે દરેકની ગંધ, પુષ્પ, ધૂપ, દીપ અને નૈવેદ્ય વગેરે દ્વારા પૂજા કરવી. દરેકને દક્ષિણા આપીને પ્રણામ કર્યા પછી તે બધાનું વિસર્જન કરવું. તેમને ચડાવેલી દક્ષિણાને શ્રેષ્ઠ દ્વિજો અથવા ગુરુને અર્પણ કરવી. હે વિપશ્ય, આ પ્રમાણે 1 સમય ભોજનનું વ્રત લઈને જે પુરુષ ઉક્ત વિધિનું પાલન કરે છે તે બંને લોકોના ઉત્તમ ભોગોનો અધિકારી થાય છે. હે નારદ, માઘ માસની શુક્લ દશમીએ ઇન્દ્રિય સંયમપૂર્વક ઉપવાસ કરીને અંગીરા નામવાળા 10 દેવતાઓની સોનાની પ્રતિમા બનાવડાવીને ગંધ વગેરે ઉપચારો વડે તેમની પૂજા કરવી. આત્મા, આયુ, મન, દક્ષ, મદ, પ્રાણ, બહિષ્માન, ગવિષ્ઠ, દત્ત અને સત્ય આ 10 અંગીરા છે. તેમની પૂજા કરીને 10 બ્રાહ્મણોને મિષ્ટાનનું ભોજન કરાવવું અને ઉક્ત સોનાની મૂર્તિઓ તેમને અર્પિત કરી દેવી.
આમ કરવાથી સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. ફાગણ માસના શુક્લ દશમીએ 14 યમોની પૂજા કરવી, જેમના નામ આ પ્રમાણે છે: યમ, ધર્મરાજ, મૃત્યુ, અંતક, વ્યવસ્થ, કાલ, સર્વભૂતક્ષ, ઔદુંબર, દગ્ન, નીલ, પરમેષ્ટિ, વૃંદોકર, ચિત્ર અને ચિત્રગુપ્ત. આ 14 યમ છે. ગંધ વગેરે ઉપચારોથી આમની સારી રીતે પૂજા કરીને દર્ભ સહિત તલ મિશ્રિત જળની 3 અંજલિઓ દ્વારા દરેકનું તર્પણ કરવું. ત્યાર પછી તાંબાના પાત્રમાં લાલ ચંદન, તલ, અક્ષત, જવ અને જળ મૂકીને આ બધા વડે સૂર્યને અર્ધ્ય આપવો. અર્ધ્ય આપતી વખતે આ રીતે પ્રાર્થના કરવી: હજારો કિરણોથી શુભોભિત તેજોરાશિ જગદીશ્વર સૂર્યદેવ આવો. ભક્તિપૂર્વક મારો આપેલો અર્ધ્ય સ્વીકાર કરો. સાથે સાથે મને પોતાની સહેજ કૃપાથી અપનાવી લો. આ રીતે પ્રાર્થના કરી અર્ધ્ય આપીને 14 બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવવું તથા ચાંદીની રજતમયી દક્ષિણા આપીને તેમને વિદાય કરી સ્વયં ભોજન કરવું. હે બ્રાહ્મણ, આ પ્રમાણે વિધિનું પાલન કરીને મનુષ્ય ધર્મરાજની કૃપાથી આ લોકમાં ધન, પુત્ર વગેરે દેવ દુર્લભ ભોગો ભોગવે છે અને દેહાવસાન પછી શ્રેષ્ઠ વિમાન પર બેસીને ભગવાન વિષ્ણુના લોકમાં જાય છે. શ્રી સદગુરુ દેવની જય. આગળના વિડીયો જોવા માટે આ ચેનલને આ રીતે સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળી રહે તે માટે બેલ આઇકન પણ દબાવો.